Ассалому бинандагони ба таваҷҷӯҳи шумо иттилоъоти ахбори мустақиман телевизиони Покистон манзурат дорем. Дар бо шумо умед дода. Дар баробари номӯи соҳаи энергетика дар соҳаҳои хоҷагӣ низ рушд меёбад. Шумораи аҳолӣ меояд ки албатта эҳтиёҷотро бо барқ сол то сол зиёд мегардад. ҳамзамон дар ин корхонаву коргоҳҳои истеҳсоливу хизматрасонӣ оғоз карданд ки истеҳсоли барқро иловагиро талаб мекунад. Доир ба роҳҳои самараноку сарфакорона нерӯи барқ ҳам гузориш карданд. манбаи асосии истеҳсоли нерӯи барқ дар Тоҷикистон обҳои кӯҳӣ аз ҳамин хотир ҳаҷми истеҳсоли нерӯи барқ ба ташаккули оби дарёҳо вобастагии мустақим дорад. аз ҷониби дигар ҳаҷми оби дарёҳо ба шароити обу ҳаво, хушксолӣ, тағйири иқлим ва дигар табиӣ алоқаманд мебошад ки имконияти амалии пешгӯии онҳо душвор аст. ҳарорасии тирамоҳу зимистон ба сол ба шудани талабҳои аҳолӣ ва соҳаҳои иҷтимоӣ иқтисодии мамлакат норасоии мавсими нерӯи барқ ба миён меорад ки андазаи тадбирҳои иловагиро дар самти истифодаи сарфандаи захираҳои энергетикӣ тақозо мекунад. солҳои охир таҳлил кунем Тоҷикистон шумораи аҳолӣ ва ҳам шумораи санаи истеҳсолӣ иҷтимоӣ давра ба давра зиёд шуданд ва вақте иншоот зиёд мешаванд, муассисаҳо зиёд мешаванд, талабот барқ зиёд мешавад. Бинобар ҳамин як аҳолии Тоҷикистон вазифадор аст ки дар самти самаранок мақсаднок истифода кардани қувваи барқ ҷумҳурии Тоҷикистон худро дорад. бо мақсади беҳтари аҳолӣ бо қувва ва истифодаи ҳамаҷонибаи бо анҷом таҷҳизоти кунандаи барқ Тоҷикистон чанд сол муқаддам истифодаи чорбакҳои камбарқӣ гузашт. истифода аз лампаҳои камхарҷи ба буҷаи хонавода фоида дорад. дар натиҷаи рушди иқтисодӣ дар баробари лампаҳои каммасрафи барқӣ ба Тоҷикистон дигар восита ва таҷҳизоти камхарҷи барқ ворид гаштанд ки ҳангоми истифода аз онҳо мо метавонем ба маротиб қувваи барқро сарфа намуда ҳам ба буҷаи оила ва ҳам ба буҷаи давлат фоида биёрем. дар мисоли корхонаи санаатӣ барои пешгирии талафоти энергияи барқ дар корхонае ки муҳаррикҳои асинхронӣ истифода мебаранд ба ин корхонаҳо дастур доданд ки дастгоҳи таҷҳизоти барқӣ ҷубронкунандаи тавоноии ғайрифаъол насб намоянд. дар корхона дастгоҳи истифодаи энергияи реактивӣ зиёд мебошад. насб намудани дастгоҳҳои ҷубронкунанда боиси 1% кам намудани талафотро мусоидат намояд. сарфакорона ва истифода энергияи барқ муштариён расидан яке аз ҳадафҳои миллии санъати бо мусоидат намуда дигар ба рондани буҷаи оила намояд. ин шабу рӯзҳо истифодаи сарфакорона ва дилсӯзии нерӯи барқ яке аз роҳҳои паст кардани талафоти барқ ба ҳисоб рафта. ин омил дар таъмини муассисаҳои соҳаи тандурустиву маориф, коргоҳу корхонаҳои саноатӣ ва аҳолӣ бо барқ нақши калидӣ дорад. истифодаи мақсадноки нерӯи барқ яке аз масъалаҳои муҳиму стратегии давлат ба ҳисоб рафта, аз ҳар як шаҳрванд муносибати ҷиддӣ ва ғамхоранаро тақозо мекунад. якумаш ки фарҳанги истифодаи барқ бояд ки дар аз худ то аз син солашон бузург ҷорӣ карда шавад. ҳар ки онҳо фаҳманд хона баромадан бояд ки нерӯи барқ кунанд. як дар рӯзгори кӯшиш кунем дар хонаҳо аз нерӯи алтернативӣ тавассути об дигар восита барем. ин ҳам як хуби ҳукумат ба ниzomi ягонаи барқ таъмин кунӣ дар мамлакат мебошад. нерӯи барқ омили калидии тараққиёт маҳсуб меёбад. таъмини мамлакат бо барқ дар фасли тирамоҳу аз як тараф бунёд ва таъмиру навсозии нерӯгоҳҳои барқи обӣ бошад, аз ҷониби дигар оқилонаву сарфакорона истифодаи нерӯи барқ нақши бузург дорад. ташкил ва роҳандозии корҳои фаҳмандии оид ба нерӯи барқ, истифода
خطرناکی نیرو آمادگی به دوره زمستان که از طرف کارمندان ریاست اجنسی نظارت دولتی انرژتیکی جمهوری تاجیکستان منطقه سوخت دست گرفته شد ثمره آورد. گزارش فصل سوزان و سردی ها در همین دوره طلب نیروی برق می‌گردد. با گشنایی زواد سوزش‌داری با جای برق استفاده از دیگر منبع‌های ارزیابی می‌گردد. در نتیجه کارهای فهمانده کارمندان اجنسی نظارت نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در منطقه سوخت در شهر و ناحیه‌های گلستان با غفورов تمام تنورهای به واسطه مانده شده. اینچنین پنل بهره نیرو در بناهای خدمت رسانی شده است. کار خدمت رسانی جماعت اونجی نوحه غفورov روزها از حساب پنل‌های آفتابی راه مانده شده است. 60 مربع متر پنل‌های آفتابی امکانیت داد که از حساب آفتاب نیرو روشنایی داد. نامگوی دستگاه برقی شده با انرژی برق ندارند. ما پنل ها رو با 70-80 کوادرات جا کردیم. امیش 6 ساعت برق رو به استفاده میبریم. برای روشندهی کاندیشنر برقی چی باید هم استفاده برده. در این برابر بعضی از صاحب ملک بنای انشاءات استفاده سبک نیروی برقی زمایند. با غفورov در روز رفت به ضرورت بودن لامپ‌های استفاده گرمی در مرکزهای رسانه آنها مشاهده مرکز رسانه بازی اقلیم سیخ کباب شیخ رحیمی امیری مرکزهای به ضرورت در روز رفت رو غیر خطرناک استفاده کارهای نظر ما کردید که کار این خدای بردی خانه لازم به شبکه برقی وصل شدن برق را استفاده است. صاحب کار این خدای بردی با ماده 3 قسمی کودکس حقوق ماموری جمهوری تاجیکستان پروتکل ماموری ترتیب داده شد. اینچنین در رفت کارهای نظارتی معین شهروند امور که برقی حکومتی واقع در ناحیه جمعیت زیرزمین صنعی داشته شبکه ناحیه با وجود به مقدار 8029 ساعت است. نسبت شهروند با ماده 82 قسم 1 حقوق بیرون ماموری جمهوری پروتکل حقوق بیرون ماموری ترتیب داد. متخصص کارهای انرژتیک زمستان استفاده نیروی گرم منزل آماده و ضرورت به مراحل شود که در یک وقت شماری تجهیزات برقی سرباری به انتقال برق احتمال آدمای برقی را می‌نماید. کارمندان اجنسی نظارت دولتی انرژی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان منطقه سوخت یکجا با کارمندان برقی نوباجان غفورov مرکز خدمت رسانی ضرورت نیروی برق را از برندگان در آوردن به ضرورت استفاده نیروی برق خودداری کردن مسئولیت خود در صرفه‌کاری را نماید. ساکنان شهرهای ولایت کوهستانی با استفاده از موسم مساعد برابر استفاده تر و تازه امکانات گوناگونی که هم در شکل خود و آن برای دوره سرد ذخیره می‌کنند. آنها این امکان می‌دهد یک عائله غذای سالم و وابستگی از بم گردد. شهری موضوع کارون در ولایت مختار کوهستان بدخشان میدان زمین‌های کارم همگی 8923 گکتار، زمین‌های کارم آبی باشد 8258 گکتار را در بر می‌گیرد. در این دیار کم زمین مردمانش کوشش می‌نمایند که هر قطعه زمینی به طلا برابرش را عاقلانه و ثمرناک استفاده برده از حساب افزون نمودن استحصال محصولات طلبات استعمالی اهالی و ذخیره کافی آن را برای زمستان به راه مانند.
ساکنان ولایت از حساب استفاده با ثمر قطعه‌های زمین نزد حولیگی که 4947 گکتار را تشکیل می‌دهد، حاصل فراوان سبزیجات و میوه‌جات گرفته در آبادی روزگار صرف می‌کنند. در برابر دیگر محصولات با استفاده از شرایط ساکنان سربلند ناحیه بلندکوه سوغنان از استحصال میوه‌های از لحاظ اکولوژی تازه منفعت زیادی اقتصادی به دست می‌آورند که از این حساب روزگاری آباد و آسوده دارند. مردم سربلند این ناحیه با استفاده از هوای صاف و بی‌غبار اساساً در زمین‌های نزد حولیگی نمودهای گوناگون سیب و نوک را پرورش کرده از ثمر مهنت فایده صاف به دست می‌آورند. در آینده برای تأمین بازارهای داخلی با سبزیجات، میوه‌های با صفت و تأمین گوشت پرهیزی توسط از خودکنی زمین‌های نو خواجگیداران تلاش می‌نمایند که گرمخانه‌های دائم عمل کننده باغ‌های میوه‌شان به صادرات نگرانیده شده و حوض‌های پرورش ماهی و پرنده را وسیع‌تر نمایند. ساکنان ولایت مختار کوهستان بدخشان برای عاقلانه و ثمرناک استفاده بردن زمین تمام سعی و کوشش را به خرج می‌دهند. این سال در ولایت مختار کوهستان بدخشان زیاده از 91 گکتار باغ‌های نو میوه‌دهنده بنیاد گردیدند. در نوع شغنان باشد این سال 4 گکتار باغ نو بنیاد گردید که 1 گکتار درختان چهارمغز امیلی و 3 گکتار باغ میوه‌دهنده بنیاد گردید. این باغ از حساب زمین‌های بیکار خوابیده پرتو به گردش کشاورزی وارد گردیدند. هوای مساعد کوهستان برای پرورش و استحصال همه گونه محصولات موافق است و ساکنانش برای تأمین بازارهای داخلی از همه امکانیت و ذخیره‌ها با ثمر استفاده می‌برند، زیرا صاحب استقلالی به کشاورز تاجیک زمینه فراخی فعالیت را فراهم آورده است و استحصال کننده در پیدا نمودن بازار و فروش محصولات مستقلیت کامل دارد. دهقانان صاحب تجربه ولایت می‌توانند سیب و چهارمغز را در تهخانه‌ها ذخیره و در فصل بهار و تابستان تا گرفتن حاصل نو پیشنهاد خریداران گردانند، زیرا در بازار طلبات به محصولات خوشصفت کوهستان خیلی زیاد است. در دایره تطبیق لایحه با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان در راه بین المللی آبی گرم نورآباد عین زمان ساختمان بزرگترین پل در آسیای مرکزی با سرعت ادامه دارد. روند کارهای بنیادی در انشاءات مذکور شبانه روزی به راه مانده شده. در آن زیاده از 100 نفر کارمندان و متخصصان فعالیت دارند. همکاران ما گزارش می‌دهند. عین زمان در دایره تدبیرهای آبادانی و سازندگی کارهای ساختمانی در پل بنیادشونده در قطعه سیوم راه اتومبیلگرد آبیگرم نورآباد با مرام ادامه دارد. ساختمان پل و راه‌های به آن وصل شونده از بالای آبانبار راغون با درازی 920 متر بنیاد کرده خواهد شد و بزرگترین کپرک ماشینگذار در کشور محسوب می‌یابد. پل ماشینگذار و راه‌های به آن پیوست شونده با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان بنیاد کرده می‌شود. کارهای بنیادی در انشاءات مذکور ماه می سال 2025 شروع گردیده طبق لایحه دوام 2 سال آینده ساخته خواهد شد. روند کارهای بنیادی توسط 60 تکنیک‌های پراقتدار صاحبی در نقطه‌های گوناگون انشاءات وسعت سازندگی را کسب نموده است. در ساختمان پل و راه‌های به آن وصل شونده بیشتر متخصصان وطنی به کار جلب گردیدند. در کارهای ساختمانی انشاءات مذکور عین زمان 100 نفر متخصصان و کارگران شبانه روزی فعالیت می‌نمایند. مسئولان با مقصد وسعت کارهای بنیادی در انشاءات ساخته شونده کار را در 3 بست به راه مانده‌اند. انشاءات از لحاظ طرح و اسلوب بزرگترین پل ماشینگذار در مقیاس جمهوری بوده با درازی 920 متر و پهنایی 15 متر ساخته می شود. لایحه دوام 2 سال آینده تطبیق شده. اجرای آن نه تنها واسطه به هم پیوستن 2 ساحل دریای سرخاب بلکه از لحاظ زمینه گذاشتن به استفاده وسیع امکانیت‌های صنعتی و سیاحی در تشکل اقتصاد ملی اهمیت کلیدی دارد. بنیاد پل مذکور در زمینه تطبیق مرحله سیوم لایحه راه آبیگرم نورآباد
ҷавобгӯ бо талаботи байналмилалӣ роҳсозӣ сурат мегирад. пули мазкур аз 8 такягоҳ ва 78 мехсутун иборат буда, айни замон корҳои пармакунӣ ва бетонгирӣ дар нуқтаҳои асосии иншоот идома дорад. ривоҷи корҳо дар иншооти мазкур ки ба таври шабонарӯзӣ ба роҳ монда шудааст, имконият медиҳад ки пули мазкур дар муҳлати муайян гардида ва ҷавобгӯ ба стандартҳои байналмилалӣ мавриди истифода қарор дода мешавад. маҳмадалӣ абдукарим, аюби маҳмурод, хайрулло холмуминзода, нуробод, ахбор. соли ҷорӣ дар ноҳияи шаҳри нав зиёда аз 20 километр роҳҳои аҳамияти маҳаллӣ дошта мунфарш гардиданд. имрӯзҳо бошад сокинони ноҳия иқдоми мазкурро идома дода баҳри ободиву пешрафти диёри хеш саҳми арзанда мегузоранд. дар ноҳияи шаҳри нав корҳои созандагиву бунёдкорӣ бо маром идома дорад. сокинони деҳаи меҳргони ҷамоати деҳоти Сабо тасмим гирифтанд ки 4 километр роҳи деҳаашонро мунфарш намоянд. ин иқдом бо саҳмгузории сокинони деҳа ва ашхоси саховатпеша амалӣ гардид. дар баробари мунфаршкунии роҳҳо сокинони деҳаи меҳргон тасмим гирифтанд ки 3 чоҳи амудиро сохта ба истифода диҳанд. илова бар ин соли ҷорӣ бо саҳмгузории соҳибкорон ва сокинони деҳа симчӯбҳои фарсудаи маҳалла ба симчӯбҳои бетонӣ иваз карда шуданд. дар деҳаи зебоманзари меҳргони ноҳияи шаҳри нав марди иқдом гирифтанд ки метр роҳи деҳаро фарш намуд. дар оянда боз атрофи замини асфалтшударо бо семент яъне бетонпӯш карда баҳри сарсабзу хуррам гашта саҳми воситаи худаш ронанд. дар доираи ҷашни пурифтихору тарихи 35 сола истиқлолияти ҷумҳурии тоҷикистон дар ноҳияи нав соли зиёда аз 20 роҳҳои аҳамияти маҳаллӣ дошта мунфарш гардид ки нисбат ба 8 километр мебошанд. гузориши дилшодзода ва Саидин Иброҳимзод аз ноҳияи шаҳри нав барои барномаи иттилоъоти ахбор. бинандагон инҷо барномаи ахбор ва ҳамкорон шуморо дар нашр тарин хабару рӯз ошно менамоянд. хайр.